Üks, kõik. Üks, kõik. Aga mida see on? See on klooster, Narva klooster. Seal on alati kuulmad, erinevad kontserdid, seal on väga huvitav ja alati iga suve tulevad erinevad bändid, neid võib kuulata ja nii edasi. Väga tore, meil on niisugune väga toor ja noor Narva. Tulge Narvasse! Maarja Lõhmus, kommunikatsiooniõppejõud Tartu Ülikool. Mis eesmärk on Narva kolledži raadiol? Selle saate nimi on praegu nüüd Üks kõik ja see on saade, mida üldiselt peaksid tegema tudengid. Üks kõik on leitud tudengite enda poolt ja see on nii huvitav, et oli 11 varianti ja korraga selgus, et üks numbriga ja kõik on see, mis kõiki tudengeid siin kõnetab. Ja kui see kõnetab tudengeid, siis see kõnetab ju ka meid. Ja meie roll siin, mina saan aru nii, on aidata, et see raadio sünniks ja et see kestma jääks. Narva kolledž vajab oma ringhäälingut, sest Narva kolledž on subjekt, ta peab rääkima ise enda eest, üliõpilased peavad rääkima enda eest. See, et räägitakse Narva kolledžist on ka tore, aga siis ta on objekt. Meil on tähtis, et me kuuleme, mis räägivad Narva inimesed ise. Мы решили открыть радио нашего колледжа, и первый вопрос для тебя это будет, конечно же, как тебя зовут и кто ты есть? Кто я есть? Ой, сложный вопрос. Ну, думаю, меня зовут Герман. Я есть ИТшник. На первом курсе учусь. Очень нравится. Второй вопрос, Герман. Почему необходимо свое радио у нас в колледже? Ну, может, как-то разбавить эту обстановку, нести какие-нибудь там ясности, какие-нибудь там дайджесты проводить для студентов, там что-нибудь новое рассказывать, что произошло за неделю интересно в колледже. Потому что проходят такие мероприятия, некоторые не посещают. Вот я, например, из другого города, приезжаю сюда нечасто, и как приезжают... Откуда ты? Я с Ихы. Какая-то движуха постоянно. Думаешь, что происходит? Кофе бесплатный и все такое. А по какому поводу, никто не знает. Но по радио можно было бы как-то это обговорить. Это будет следующий вопрос, секундочку. Значит, какие темы тебе интересны? Вообще тебе интересны? Какие темы? Да, были бы интересны. Ну, вот как и сказал, вот тема насчет мероприятий, которые проводятся в колледже. Потом можно... Почему бесплатный кофе? Да, почему бесплатный кофе и тортик. И где это можно найти? То есть на каком этаже и сколько в количестве. А то непонятно где и как это происходит. Но это да, это чисто мелочь, да. И может какую-нибудь краткую сводку, что произошло в городе за недельку. И последний вопрос. Какое удобное время для передачи радио? Передача? И день, да. И И день тоже. День и время проведения передачи. Думаю, день пятница, потому что конец недели учебный. А время где-то, может, во второй половине дня. Потому что вот как раз, вот, например, наша специальность начинается со второй половины дня, и в это время более-менее так с народом. То есть как бы ни много, ни мало, но есть. Я тебя обманула, это был не последний, это был предпоследний вопрос. Последний вопрос у нас: какие передачи, новости или развлекательные больше хотелось бы слышать нашим студентам? Смотря, что вы подразумеваете под развлекательные. Ну, что ты подразумеваешь под развлекательным? Не знаю, какие-то разговоры, может быть, со студентами на какие-нибудь там отвлеченные темы от учебы, какие-нибудь там комичные. Можно с интервью, можно какие-нибудь вопросы, можно там вопросы, розыгрыши, позвонить на какой-нибудь там рандомный номер, задать какой-нибудь рандомный вопрос, посмотреть на реакцию человека, в принципе, интересно. Ну а так, да, по большей части новостной, потому что это должно нести какую-то цель. Tere, mis on teie nimi ja kes te olete? Tere, mina olen Anna Markova, olen Narva kolledži töötaja. Miks on vaja teie arvates Narva kolledžis oma raadiot saadet? Väga hea küsimus. No ma arvan, et raadiosaade on üks väga hea info levitamise viis, mida saab Narva kolledž kasutada. Selge. Mis teemad teid huvitavad? No kõige huvitavam teema ongi nagu kolledži üritused, siis mis kolledžis toimub
ja ka see, et kes kolledžis siis õpib või töötab, et siis erinevate inimeste lood. Järgmine küsimus. Millal on teile sobiv aeg saadet kuulata? Mulle rohkem sobiks tööpäeviti enne kella 5, töö ajal, ütleme niimoodi. Ja viimane küsimus. Milliseid saateid te eelistate kuulata rohkem? Uudiseid või meelelahutuse saateid? Sõltub tujust ja ajast, et siis mõlemad sobivad. Mis on sinu nimi ja kes sa oled? Mina olen Julia Pikatšo ja mina olen tunniplaani koostaja siin Narva kolledžis. Miks on vaja Narva kolledžis oma raadiosaadet? Et edastada kõik vajalik info üliõpilastele, õppejõududele ja teistele. Mis teemad sind huvitavad? Mis siin kolledžis toimub peale õppetööd? Midagi huvitavat. Aga millal on teile sobiv aeg või päev saadet kuulata? Hea küsimus. Et võib-olla kas äkki hommikul, kui kõik alustavad oma tööd, või isegi lõunapausi ajal, ma ei tea. Tere päevast! Kas me saame natuke kiusada? Väike intervjuu. Väike. Mille jaoks? Raadiosaade jaoks. See on uut raadio kolledžis ja meil on vaja küsida, mis tähtis inimeste jaoks. No, esimene küsimus, teie nimi ja kes te olete? Inga Jaagus, Narva kolledži välissuhete spetsialist. Mis te arvate, miks on vaja Narva kolledžis oma raadiosaadet? Ma arvan, et see on üks viis infot liigutada selles mõttes, et see jõuaks võimalikult laiade kolledžiga seotud inimeste gruppideni ja teine asi, ma leian, et see on ka võib-olla võimalus operatiivselt infot liigutada, ehk siis, et ruttu. Ma ei tea, kas see on argument või mitte. See on argument. Ja mis teemad teid ise huvitatud? Ma ei tea, kas ma peaksin seda raadiot kuulama tööpäeva ajal. Et siis ma kardan, et mul ei ole väga aega süveneda, aga ma arvan, et mind huvitaks üliõpilaste arvamus erinevate nende õppetööd ja kolledžiga seotud tegemisi puudutavates küsimustes, kuna ma ise tegelen välissuhtlusega ja näiteks ka mobiilsusega, üliõpilaste mobiilsusega, et siis mind väga huvitaks näiteks üliõpilaste arvamus selles suhtes ja põhjused minekuks ja mitte minekuks. Et see on niisugune nagu tagasiside koht võib-olla. Ja mind huvitaks kindlasti ka meie õppejõudude huvitavad, võib-olla kui nad on publitseerinud mõne huvitava artikli või mõnel huvitaval konverentsil esinenud, et selle kohta tegelikult võib-olla saaks ka raadiost kiirelt ja mugavalt info kätte. Ja millised saateid te eelistate kuulata rohkem? Uudiseid või meelelahutuse saateid? Kindlasti uudiseid. Ja ma arvan, et mind huvitaksid võib-olla kõige rohkem sellised arutelusaated. Et see ei ole mitte lihtsalt uudise või fakti edastamine ja see ei ole lihtsalt meelelahutuslik, ma ei tea, viktoriin, vaid et see ongi niisugune arutelu koht, kus erinevad osapooled saavad kaasa rääkida. Tere! Eetris on ajalooline rubriik. Narval on alati olnud rikas ajalugu ja praegu on toimunud suured debaadid. Inimesed arutlevad seda, kas vaja ehitada uued kaasaegsed ehitused Narva linnuse territooriumil. Eesti on riik, kus kohtavad muinus ja tänapäev, kuid palju inimesi kardavad, et kaasaegsus varjab neid säilinud Narva ajalugu kruubid. Seni korjatakse ajakirju linnuse uuenduse vastu. Seda kajastatakse kogu meedias. Kes võiks olla Eesti president? Eesti president järgmine võiks olla naine, Marina Kaljurand. Miks? Sellepärast, et ta sobib sellele kohale, kellel ei ole ühtegi kõrvale kallet. Aitäh! Kuidas teie nime on? Elvi Larka. Aitäh!
Кто бы мог быть следующим эстонским президентом? Ну, я бы Сависара. А почему? Ну, он к русским хорошо относится. Спасибо. А как вас зовут? Александр. А кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии в следующих выборах? Ну, я бы хотела видеть Артема Поляка. А почему? А потому что он классный. Спасибо. Не за что. А как вас зовут? Василиса. Кого бы вы хотели видеть президентом в следующих выборах? Президента? О, Эдгара Сависара. А почему? Мне очень нравится. Да, я тоже за него. Потому что он за русских всегда. Он всегда был за простых людей и все это самое. Да, согласна. Так что мы с удовольствием бы за него голосовали бы. Спасибо большое. Сейчас, секундочку. Светлана. Лиана. Алсу. Спасибо. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом Эстонии? Откуда я знаю? Не знаешь? Нет. Я вообще не здесь учусь, мы просто пришли сюда. Просто пришли сюда? Да. Ты тоже не знаешь? Нет. А как вас зовут? Ксюша. Алёша. Спасибо. Что ты сейчас сказала? Это что, новости спорта? Нет. Да. Кто бы мог быть следующим эстонским президентом? Не знаю. О, ребята, мы аполитичны. Знаете почему? Нам политики-то... А вот скажите один вопрос. Вот что за президент, который не думает о рабочих местах для рабочего класса? Вот он думает все средний класс. А кто мог бы об этом думать? Так Какой интересно, человек? он столько 8 лет просидел, или сколько, 10 лет? Что же, он не мог, бедолага, тут просидеть, продумать это? На что парламент, на что, как говорится, эти товарищи, которые едят, кушают за чей-то счет? Мы что думаем? Это, как говорится, уж давно должны были. Дело не в человеке, дело в том, что любой человек должен прийти на это место, продлить его дело. А дел, оно за 8 лет, оно и не видно, к сожалению. Так что об этом лучше и не думать. Спасибо большое. А как вас зовут? А какая разница? Всего вам хорошего. Ага. До свидания. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом Эстонии? Артем Поляк. А почему? Ну, он коммуникабельный и перспективный молодой человек. А как вас зовут? Данил. Спасибо. Kes võiks olla järgmine Eesti president? Minu ema. Sinu ema? Jaa. Miks? Miks? Sest ta töötab linnavalitsus ja ta hästi õppis. Jaa. Ja kõik. Aitäh. Kuidas on sinu nimi? Arseni. Aitäh, Arseni. Kes võiks olla järgmine Eesti president? Kas nendest, kes on kandidaadid või ükskõik? Ükskõik. No iseenesest ma ei ole Marina Kaljuranna vastu, mulle meeldivad diplomaadid. Selge. Aitäh. Kuidas on teie nimi? Uta Kroon Asafrei. Kes võiks olla järgmine Eesti president? Ma ei tea. Edgar Savisaar, ma ei tea. Edgar Savisaar. Miks? Ma ei tea. Mina ka mõtlesin, et Edgar Savisaar. Jaa. Mina annan alla. Kuidas on teie nimid, tüdrukud? Elina, Sabrina. Väga meeldiv. Aitäh. Mis oli sinu nimi? Agneta. Aitäh. Кто бы мог быть следующим президентом Эстонии? Ой, я не знаю, кто нынешний-то президент. Такие вопросы у меня спрашиваете. Тяжело, не знаю. Не знаете, да? Трудно сказать. А как вас зовут? Не езжу, я здесь живу в Нарве, российский город, я не знаю. Я в Эстонию не езжу. А как вас зовут? Да какая разница, как меня зовут? А вас как зовут? Секрет. Нельзя. Кого бы вы видели следующим президентом Эстонии? О, не знаю. Наверное, Ян Том. А почему вы так думаете? Не знаю, симпатизирует больше политикой, нравится партия. Ага, спасибо. А можете имя свое сказать? Елизавета. Спасибо.
See on väga raske küsimus, sellepärast, et ma olen ajakirjandust jälginud ja ma tean, et praegu on 3 sellist kandidaati, kellest kõige rohkem räägitakse. Et kõige rohkem räägitakse Marina Kaljurandist, sest teda toetab rahvas, aga rahvas ei vali presidenti. Ja teine kandidaat, kellel on suur Riigikogu liikmete toetus, on Siim Kallas. Aga teda jällegi rahvas väga ei toeta. Selles mõttes, et toetab, aga mitte kuidagi eriliselt. Ja 3. kandidaat, kes võib väga oluliseks muutuda, on Indrek Tarand. Mina isiklikult eelistaksin Marina Kaljurandi või Indrek Tarandit. Ja palun nimi? Minu nimi on Aet. Kes võiks olla järgmine Eesti president? Issand juba, ma ei tea täpselt, üldse ei tea. Miks te ei tea? Väga huvitav küsimus. Aitäh. Kuidas teie nimi on? Irina. Aitäh. Kes võiks olla järgmine Eesti president? Не знаю. Почему? Не могу комментировать. Почему вы не знаете? Как вы думаете? Потому что я очень плохо знаю кандидатов, поэтому не могу предугадать лояльность населения к тому или иному кандидату. А может быть, у вас есть свой кандидат? Нет, думаю, что нет. Спасибо. А как вас зовут? Максим. Как вы думаете, кто будет следующим эстонским президентом? Сависар. А почему? Потому что он Сависар есть. Я думаю, так. А как вас зовут? Владимир. Спасибо большое. Кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии? Президентом Эстонии? А есть кандидатура? Ну, есть, но вы можете свои выдвинуть. А я не знаю. А вы предложите, я выберу. А сам не хочешь? Не. А почему? Не нравится мне это. Никто, да. Власть народа, вот. Спасибо. А как зовут? Герман. Спасибо. Öelge palun, kes võiks olla järgmine Eesti president? Seda ma ei oskagi vastata. Kuidas? Ei oska vastata. Miks? Sellepärast need, kes seal kõik on, ega nendest ei saa presidenti. Tuleb keegi uus, keegi kõrvalt kuskilt. Venemaalt? Ei usu. Eestist. Tõuseb, üks inimene tõuseb üles. Nii, et sellega on öeldud kõik. А kuidas on teie nimi? Seda on vaja. Ja, nimi lihtsalt. Ларка. Кого бы вы хотели видеть эстонским президентом? Знаете, вот я настолько детально сейчас за кампанией не слежу, вот, просто потому, что у меня на самом деле и нет права голоса в этом вопросе, что я живу тут по виду на жительство. Я на самом деле был очень рад многим, так скажем, высказываниям, решениям прежнего президента. Ну, вот, если в какой-то таком направлении и дальше власти будет оставаться, я думаю, что это хорошо. Как вы думаете, кто мог бы стать следующим эстонским президентом? Артем. А почему? Вы посмотрите на него. Солидный, практически трезвый. Скажите, а как вас зовут? Меня не надо звать, я сам прихожу. Tere! Tere! Me oleme Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased. Ma olen Nastja. Ma olen ka Nastja. Tere, mina olen Tanja ja ma tahaksin jutustada teile üks huvitav informatsioon Narva kevade laadisest. 7. mail kell 10–4 toimub Narvas kevadlaad, mida korraldab Narva Kutseõppekeskus koos Narva linnaga. See on 16. korda ja see laad toimub Narva kevadlaadal pakuvad Eesti, Läti ja Leedu kaupmehed ja käsitollised oma tooteid igale maitsele, näiteks ajakaupu, kodutarbeid, ehitusmaterjali, riided, jalatsid ja ka suveniire. Traditsiooniliselt on laadel kontserdi ja meelelahutusprogramm ning koostajate meelt lahutavad päeva jooksul erinevad kollektiivi Narvast, Ida-Virumaalt, Tallinnast ja Narva Kutseõppekeskus. Laadapäeval toimuvad võistlused nii lastele kui ka täiskasvanutele. Päeva jooksul lositakse meie partnerite poolt edastatud palju kingitusi ja suveniire. Päeva juhib Jevgeni Timošuk.
Ladele on oodatud hulgalised kauplejad Eestis ja naaberriikides ning külastajad üle terve Eesti. Sissepääs Ladele on tasuta. Ootame kõiki Ladele. Okei, tere! Minu nimi on Aleksander ja täna ma tahan jutustada, mis on üldse e-sport või kübersport, kuidas see toimub maailmas ja Eestis. Kübersport see on, kui kaks meeskonnad mängivad mingi arvutimängu. See võib olla näiteks Counter-Strike või Dota 2. See on kõige populaarsem arvutimängud maailmas. Minu nimi Olga. Tänapäeval meie noored ja lapsed mängivad ainult oma vahel, oma noorte ringis ja me tahaksime arendada need arvutimängud. Pürgime tasemele, et need mängud toimusid ka riikide tasemel. Aitäh! Tere, olen Katja. Kui Olga ütles, et Eestis kübersport ei ole populaarne, siiski Eestis on üks meeskond, kes võttis esimest kohta Shanghai turniirist sel aastal. See turniir oli 6. märtsis Shanghais. Nad said selle eest rohkem kui $1 miljon. Aitäh! Ja veel tahan öelda, et sel meeskonnal on meie tartlane, ta on kõige populaarsem kübersportlane Eestis ja maailmas. Tere päevast, kuuled! Eteris on ajaloolised uudised. Enne teise maailmasõidu Narvas oli 12 kirikut. 8 neist asusid Narva territooriumil, aga 4 veel kuulunud Jaanilinna linnaosa. Kahjuks 8 neist oli hävisid maailmasõjas. Aleksandri kirik ehitati 1881. aastal. Kirik sai raskelt kannatada pommistamise käigus. Aga praegu Aleksandri kirik on tunnustati pankrotsina. Täname tähelepanu eest. Tšau! 21. mail on Narvas arvamusfestival, tegelikult eelarvamusfestival, mis on selle festivali peamine idee, milleks seda vaja on, projektijuhti Vabosti. Selle festivali peamiseks ideeks on see, et inimesed tuleksid kokku ja räägiksid võimalikult erinevatel teemadel, mis neile pakuvad huvi. Sellepärast, et kodanikel on Narvas tõesti väga vähe võimalusi kohtuda inimestega, kes on Eesti ühiskonnas tähtsad või mõnel muul moel olulised. Ja see annab võimaluse Narva kodanikel tõesti saada siin kokku nende inimestega. Lisaks tuleb siin mainida ka seda, et see on väliüritus. Meil küll ei ole telke nii palju inimestele pakkuda, aga meil on võimalus, et nad istuvad oma lapitekkide peal, söövad samal ajal, kui käib arutelu ja siis võtavad sellest ka osa. Mina küll ei oska nii hästi laulda nagu kontratenor Ivo Posti, aga mis teemad seal välja tuuakse? Ma ei oska nii hästi laulda tõesti, aga ma proovin. Kõige olulisemad teemad on 4 teemat, mis tulevad meie suurel laval. Esimese teemana tasub tuua välja riik ja Narva, kuhu võib-olla tulevad kohale peaministrid, kes Eestis on kunagi olnud valitsuse eesotsas. Teine teema, millest tuleb kindlasti rääkida, on linna planeerimine. Et kui Narva elanikkond ja siinses regioonis inimesed sõidavad ära või nende arv kukub, siis kuidas valmistub see regioon selleks? 3. teema on väga oluline haldusreform. Kas edaspidi on ainult 1 või on 2 maakonda, kas Ida-Viru või Lääne-Viru ühinevad ja kus siis see nende ühine keskus saab olema? Ja 4. teemaks on meedia Narva.
näiteks kas Ida-Virust tulevad ainult halvad uudised ja Lääne-Virust ainult head uudised? Keda on sellele festivalile oodata? Sellele festivalile on võimalik oodata meil kõiki. Sellel festivalil võivad tulla nii kohalikud, kui ka me ootame inimesi Saaremaalt. Saaremaalt, Tallinnast, Võrust, Jõhvist, Jõgevalt, Pärnust, Raplast või kust iganes. Ja miks? Sellepärast, et meie tahame, et ka väljastpoolt Narvat olevad inimesed näeksid, milline on Narva tegelikult, et siin ei ole ainult süstlad maas. Aga milline on Narva tegelikult? Narva on tegelikult äärmiselt huvitav. Siin peaks olema võimalus kõikidel midagi teha ja vaadata. Aitäh! Palun! Me märkisime, et Vanas ajalehes oli palju poliitika kohta artikleid. Praegu Narva ajalehes ainult Narva jaoks ja Narva kohta. Ja märkisime ka, et oli kasutatud väga lühike laused. Me saame aru, et see on hea erinevused. Ma ei tea, väga ilus ja huvitav asi. Oota, mis see on? No tüdrukud, see on ju Narva kolledži tekel. Aga mis see on endat? Keegi ei tea, et see on tegelikult see täht. Tegemist on kodanikuajakirjandusega. Kui mõjus on Eestis praegu kodanikuajakirjandus, seda ei kuule 10 000 inimesed. Seda ei näe 10 000 inimesed. Seda näevad võib-olla 100, võib-olla isegi 10. Kas on mõtet teha raadiot 10 inimesele näiteks või 100? Kindlasti. Meie pastor Kalle Kasemaa ütles ükskord, kui ta pidas jutlust 3 inimesele, et see ei ole tähtis, kui palju seda kuulab. Tähtis on see, et mina sellest, mis mul on oluline ja mis ma siin töös teen, räägin. Järelikult, kui praegu kuulab 10 inimest, 100 inimest, siis kui see läheb ka Facebook ja teistesse sotsiaalmeedia kanalitesse, küll seda kuulatakse ja mõeldakse kaasa. Nii et ükskõik, kui palju seda kuulab, oluline on see, et inimesed saavad öelda, et tudengid saavad just öelda seda, mida nad arvavad nii oma kolledžist ja mida nad saavad näidata, mida nad teavad oma kolledžist, saavad arvata midagi Narvast, saavad näidata, mida nad teavad Narvast ja sama käib ka Eesti ja ülejäänud maailma kohta. See on nagu vette visatud kivi, eks ole. Käib üks vulps, aga selle vulpsu lained võivad mõjuda päris kaugele. Ja ma arvan, et tore on ka see, et see on nii eesti keeles kui vene keeles, nii nagu on Narva elu ja kui on ka mõni grammatiline viga, siis see on naeratuse koht, aga mitte tähelepanu. Kõike head. Nii et kuulake meie saadet, vaadake seda Narva kolledži koduleheküljel, jagage seda ja osalege selle saate tegemises. See käib nii kolledži tudengite kohta kui ka tegelikult kõigi nende kohta, kes seda saadet kuulevad. Head kuulemist!